നമസ്തേ, ഉച്ചവാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ നീലിമ ഭാസ്കർ. നോക്കാം ഈ മണിക്കൂറിലെ പ്രധാന തലക്കെട്ടുകൾ. ഭാരതവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പിന്തുണച്ച് കോൺഗ്രസ്. ജോർജ് സോറോസ് ഫൗണ്ടേഷൻ സോണിയ ബന്ധത്തിന് തെളിവുകൾ. അമേരിക്കൻ വ്യവസായിയുടെ ധനസഹായം കോൺഗ്രസിന് ലഭിച്ചെന്നും റിപ്പോർട്ട്. ഒരുമിച്ച് നിന്ന് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്ന ആരോപണം. ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളും വരുതിയിലാക്കാൻ വഖഫ് ബോർഡ്. 250 സ്മാരകങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. സംയുക്ത പാർലമെന്ററി സമിതിയെ സമീപിക്കാൻ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ. വഖഫ് ഭൂമി വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസ് മുസ്ലിം ലീഗ് ഭിന്നത രൂക്ഷം. മുനമ്പത്തേത് വഖഫ് ഭൂമി തന്നെയെന്ന് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും ET മുഹമ്മദ് ബഷീറും. തർക്കത്തിനില്ലെന്ന് VD സതീശൻ. ശബരിമലയിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാരന് ഡോളി നിഷേധിച്ച സംഭവത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് തേടി ഹൈക്കോടതി. പോലീസ് ചീഫ് കോർഡിനേറ്റർ 2 ദിവസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് നൽകണം. വിഷയം നാളെ വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. ജനം ഇംപാക്ട്. സർവകലാശാലകളിലും സ്പ്രിംഗ്ലർ മോഡൽ ഡേറ്റ തട്ടിപ്പ്. 10 ലക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിവരങ്ങൾ MKCL സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനിക്ക് കൈമാറാൻ നീക്കം. ഡേറ്റ കൈമാറ്റം കരിമ്പട്ടികയിൽപ്പെട്ട കമ്പനിക്ക്. ടെൻഡറിൽ പോലും പങ്കെടുക്കാതെ MKCL. കേരളത്തിലും ബംഗ്ലാദേശി ക്രിമിനലുകൾ. നുഴഞ്ഞുകയറ്റം ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെന്ന വ്യാജേന. ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ നടപടിയെടുക്കാതെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും തൊഴിൽ വകുപ്പിനും വീഴ്ച. ജനം ബ്രേക്കിംഗ്. സിറിയയിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയ അമേരിക്ക. IS ഭീകരരുടെ സുരക്ഷിത താവളമാക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ജോ ബൈഡൻ. IS കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആക്രമണം ശക്തമാക്കി അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും. BJP ദേശീയ വക്താവ് MP സുധാംശു ത്രിവേദി ദില്ലിയിൽ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ്. തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങൾ. मैंने तो आपकी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर को कोट किया है और सवाल हमसे पूछ रहे हैं. यहां पर भी मैं उस विषय पे भी कहना चाहूंगा. देखिए, आपने देश के इतिहास में ऐसा उदाहरण नहीं देखा होगा. कोई अमेरिकन अटॉर्नी भारत की राज्य सरकारों के बारे में टिप्पणी करे जिसमें ज्यादातर विपक्ष की राज्य सरकारें हैं और वो अपनी राज्य सरकारों को बेईमान कहने के लिए प्रदर्शन करने लगे. मुझे लगता है इससे ज्यादा देश को धोखा देने का प्रयास नहीं हो सकता. मैं उनसे कहना चाहता हूं, आपकी राज्य सरकारों का नाम है, सीधे आके आपकी राज्य सरकार के मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री क्यों नहीं कहते कि ऐसा कुछ हुआ था कि नहीं. इसीलिए यह शक पैदा होता है कि कोई सूरत बदलना मेरा मकसद नहीं है. मेरा मकसद है कि हर कदम पे हंगामा होना चाहिए. निस्तुला हिंदू. तो कल एक स्टेटमेंट आया था US स्टेट डिपार्टमेंट से where they expressed their disappointment. जॉर्ज सोरोस एक प्राइवेट इंडिविजुअल है, ठीक है, आपने एज ए पॉलिटिकल पार्टी आपने रेज किया है सब चीजों को लेके, बट क्योंकि दूसरी गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, आर यू स्टिल स्टिकिंग टू द फैक्ट दैट द स्टेट डिपार्टमेंट इज इन्वॉल्वड In this context, during our PC at the time, a media report by a French publication that was published in Sarajevo that was quoted, and in that it was very clear that OCCRP project was funded by partially by the US State Department and also by the Soros. So it is incumbent on their part to clarify whether they are standing with the Soros stand of destabilizing the Modi government or not. And one more thing I would like to remind.
that the last election was the only election in the history of India in which not just the foreign reports, first time a foreign government has said that there is a foreign interference in India. Russian government has openly given a statement during the process of elections. So now, if you are asking, then I would like to just put forth the fact that now they should make it clear that whether they are involved in the internal matters or not, and if they are not, then they should withdraw their support from those organizations. विनीत टीवी 18। एक अलग हट के सवाल है, इंतजाम मुफ्ती हैं, उन्होंने हिंदुत्व को बीमारी कहा है, सर कैसे देखते हैं इसे? देखिए, मुझे लगता है कि ये एक बीमारी जो है वो पूरे देश में फैल गई है, और जो कुछ इल्तिजा मुफ्ती ने कहा है इसमें कुछ भी नया नहीं है। ये वही है जो डीएमके के नेता तमिलनाडु में बोलते थे, जो बिहार में लालू जी की पार्टी के लोग बोलते थे, जो उत्तर प्रदेश में सपा के लोग बोलते थे, जो कांग्रेस के लोगों ने कर्नाटक में बोला है। सतीश जारकीहोली उनके कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने भी हिंदू शब्द के लिए गंदा शब्द कहा था, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं। तो जो कुछ महबूबा मुफ्ती कह रही हैं वो इंडी गठबंधन की हिंदू विरोधी, भारत विरोधी सोच का एक बहुत निंदनीय उदाहरण है, और हम ये कह सकते हैं कि इल्तिजा मुफ्ती ने हिंदू धर्म के विरुद्ध बेअदबी की पूरी इंतहा पार की है, और इसमें कुछ नया नहीं है। ये वही है जो विपक्षी दल इंडी गठबंधन एक दूसरे के मुंह से कहलवाते रहते हैं। शैलेंद्र डीडे। देखिए, बस एक लाइन कहूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। वो इसलिए चर्चा नहीं चाहते क्योंकि सोरस और कांग्रेस के बीच में कौन सा रस पक रहा है ये किसी दूसरे को पता न लगने पाए। शायद उनको ये डर लगता होगा कि इन सारी चीजों में इतना राज छुपा है कि बैठा हूं दिल में इतना राज छुपाए, जरा से होठ हिलें तो दिल डगमगाए। तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई बात उभर कर सामने आए और उनके बीच की धरती हिलने लगे। मगर हम ये कहना चाहते हैं, ये राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, इस पे ईमानदारी से बहस होनी चाहिए, और जो प्रश्न पूछे गए कांग्रेस को इसको साफ साफ स्पष्ट जवाब देना चाहिए। वी वांट एन अनइक्विवोकल कैटेगोरिकल आंसर। मोहित टाइम्स। सर, आपने इंडिया अलायंस की बात की, सर जिस प्रकार से कल समाजवादी पार्टी के भी नेता उन्होंने राहुल गांधी के जो नेतृत्व क्षमता उस पर सवाल उठाया, शरद पवार ने ममता बनर्जी को एंडोर्स किया है, और इंडिया अलायंस के पार्टनर से अपने नेता को एंडोर्स कर रहे हैं। साफ तौर पे इट्स क्लियरली सीन कि राहुल गांधी के ऊपर उनको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, कांग्रेस लीड नहीं कर सकती इंडिया अलायंस को। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस? मुझे लगता है कि ये तथाकथित इंडिया अलायंस जो बना था उससे पहले यूपीए था। आज तक ये अभी स्पष्ट नहीं है कि यूपीए का क्या हुआ है। उसको तिलांजलि दी जा चुकी है कि श्रद्धांजलि दी जा चुकी है, या वो अस्तित्व में है, पता नहीं। और अभी उससे पहले इंडी गठबंधन जो 2 साल पहले शायद बना था, और अभी और उसके दिल में आरजू थी कि वो सत्ता में आएगा, और उससे पहले ही उनका बिखराव दिखाई पड़ रहा है। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल सहज है, स्वाभाविक है। केवल स्वार्थ और अंतर विरोध पे बने हुए गठबंधनों की नैसर्गिक परिणति यही होती है। और मैं कहना चाहूंगा, केवल एक फैक्टर था जिसकी वजह से वो सब एक आए थे, वो था एम फैक्टर, और अब उसी फैक्टर की वजह से उनके लिए आपस में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है। वो एम फैक्टर क्या था? मोदी फैक्टर। वैसे आप लोग कुछ और भी सोच रहे होंगे, तो आपकी बुद्धिमत्ता पर मुझे पूरा भरोसा है, और इसी कारण से उनमें ये जो आपस में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष है ये सहज और स्वाभाविक है, और ये उनकी सहज परिणत है। तो एक लाइन कह दूं कि इस गठबंधन का സോണിയാഗാന്ധിയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ജോർജ് സോറോസുമായുള്ള ബന്ധത്തെ അനാവൃതമാക്കുന്ന വാർത്താ സമ്മേളനമാണ് ബി.ജെ.പി. ദേശീയ വക്താവ് എം.പി. സുധാംശു ത്രിവേദി ഡൽഹിയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ തത്സമയ സംപ്രേഷണമാണ് കണ്ടത്. സോണിയ കോ പ്രസിഡന്റായുള്ള ഫൗണ്ടേഷനുമായാണ് ജോർജ് സോറോസിനും രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും ബന്ധമുള്ളത്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര
അതിനുവേണ്ടി ഫണ്ട് നൽകിയത് സോറോസ് ആണെന്നുള്ള അതീവ ഗുരുതരമായ ആരോപണമാണ് BJP ഉയർത്തുന്നത്. ശബരിമലയിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാരന് പോലീസ് ഡോളി നിഷേധിച്ച സംഭവത്തിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ നടപടി. പോലീസ് ചീഫ് കോർഡിനേറ്ററോട് ഹൈക്കോടതി ദേവസ്വം ബെഞ്ച് റിപ്പോർട്ട് തേടി. 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകാനാണ് നിർദ്ദേശം. ജനം TV വാർത്തയെ തുടർന്നാണ് കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ. 2 ദിവസം മുൻപാണ് ശബരിമലയിൽ ദർശനത്തിനെത്തിയ ഭിന്നശേഷിക്കാരൻ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി സജീവിന് ഡോളി സൗകര്യം പോലീസ് നിഷേധിച്ച വാർത്ത ജനം TV പുറത്തുവിട്ടത്. പമ്പയിൽ വാഹനമിറങ്ങിയ സജീവിനടുത്തേക്ക് ഡോളി വിടാൻ പോലീസ് അനുവദിച്ചില്ല. റോഡിൽ കിടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മാത്രമാണ് പോലീസ് അയഞ്ഞതെന്നും സജീവ് ജനം TVയോട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഈ വർഷം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ട് മണിക്കൂറോളം നമ്മൾ പമ്പയിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി ദേഹം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു. ഭഗവാനെ കാണാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വന്നത്. വാഹനമൊക്കെ വാടകയ്ക്ക് വിളിച്ചും ഞാനും എൻ്റെ അനിയനും അനിയൻ്റെ കൊച്ചും കൂടെ മാത്രമാണ് വന്നത്. വന്നാരൊക്കെ നമ്മൾ നിഷ്ഠമായ രീതിയിൽ പമ്പയിൽ ഇറക്കി വിട്ടിട്ട് ഡോളി വിട്ടുതരില്ല. ഡോളി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് അയ്യപ്പനെ കാണാനുള്ള ഇതുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഡോളി കയറാനുള്ള സമയം കിട്ടിയില്ല. ഒരുപാട് താമസിച്ചു. ഒരു സാറ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് ഡോളി ബുക്ക് ചെയ്ത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പോയിട്ട് ആ സാറിനെ പിന്നെ കണ്ടതുമില്ല. ഡോളിക്കാർ വന്നപ്പോൾ ഡോളിക്കാർ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കടത്തിവിടാതായി. നമ്മൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ആ ഡോളിക്കാരെ നമ്മൾ പിന്നെ സമാധാനപ്പെടുത്തി അവരെ നമ്മളെ ഏറ്റു പറഞ്ഞാണ് അവർ ഡോളി എടുത്തത്. അങ്ങനെയൊക്കെ പല സംഭവങ്ങളുണ്ടായി. ഇതുവരെ 11 വർഷത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഈ നടന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ വിഷയത്തിലാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ നടപടി. എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യം പോലീസ് ചീഫ് കോർഡിനേറ്റർ റിപ്പോർട്ടായി സമർപ്പിക്കാനാണ് ഹൈക്കോടതി ദേവസ്വം ബെഞ്ചിന്റെ നിർദ്ദേശം. 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പോലീസ് ചീഫ് കോർഡിനേറ്റർ റിപ്പോർട്ട് നൽകണം. വിഷയം ഹൈക്കോടതി നാളെ വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. അതിനിടെ പമ്പ, നിലയ്ക്കൽ, സന്നിധാനം എന്നിവിടങ്ങളിലെ ശുചിമുറി സൗകര്യം സംബന്ധിച്ച് എൻവയോൺമെന്റ് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറും നിലയ്ക്കലിലെ അനധികൃത കോൺട്രാക്ട് കാരേജ് ബസ്സുകളുടെ സർവീസ് സംബന്ധിച്ച് നിലയ്ക്കൽ CIയും റിപ്പോർട്ട് നൽകാനും ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു. ജനം, കൊച്ചി. നീളുന്ന വഖഫ് അധിനിവേശം. വഖഫ് ബോർഡ് പിടിമുറുക്കിയതിൽ സംരക്ഷിത സ്മാരകങ്ങളും 250 സംരക്ഷിത സ്മാരകങ്ങളാണ് വഖഫ് ബോർഡ് ഏകപക്ഷീയമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കൈവശപ്പെടുത്തിയത്. ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കയ്യേറ്റം കണ്ടെത്തിയത്. ഇതിനെതിരെ വഖഫ് ഭേദഗതി ബിൽ പരിഗണിക്കുന്ന സംയുക്ത പാർലമെന്ററി സമിതിയെ സമീപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ. മുനമ്പം വിഷയത്തിൽ UDFൽ കടുത്ത ഭിന്നത. വഖഫിനെ ചേർത്ത് പിടിച്ച മുസ്ലിം ലീഗ്. ഭൂമി വഖഫിൻ്റേതല്ലെന്ന് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി PK കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി. സർക്കാരാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ രമ്യമായ പരിഹാരം കാണേണ്ടതെന്ന് സാദിഖ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങളും പറയുന്നു. മുനമ്പം വിഷയത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് VD സതീശന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായ നിലപാടാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. മുനമ്പം സമരം രമ്യമായി പരിഹരിക്കണമെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് പറയുമ്പോഴും ഇരകൾക്കനുകൂലമല്ല പാർട്ടിയുടെ നിലപാട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി KM ഷാജി മുനമ്പത്തെ ഭൂമി വഖഫിന്റേതാണെന്ന് പൊതുപരിപാടിയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതേ നിലപാട് ആവർത്തിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വം. സമൂഹത്തിലൊരു കോൺട്രവേഴ്സി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പരസ്യ വിവാദങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അത് മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ കമ്മീഷൻ വെച്ചിരിക്കല്ലേ, കമ്മീഷൻ വെച്ച് കമ്മീഷൻ തീരുമാനിക്കണം, കമ്മീഷനാണ് ഇനി തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. അതിലിപ്പോൾ പരസ്യമായ ആണ് അല്ല എന്നുള്ള ഒരു തർക്കം അത് BJPക്കും അതുപോലെ തന്നെ തീർക്കാത്ത പ്രതിപക്ഷത്തിനൊപ്പം ചെയ്യുന്നത് അനാവശ്യമായ കോൺട്രവേഴ്സിയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. വിളിച്ചെടുത്ത മീറ്റിംഗാണ്. ഇപ്പോഴുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതിലൊരു അന്തിമ തീരുമാനം വരണം. ആ നിലയ്ക്ക് ഇന്ന് മലപ്പുറത്തേക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷികളൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ സമയത്ത് നടക്കും. അതിലൊരു വിഭാഗം വരില്ല, പങ്കെടുക്കില്ല എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്കില്ല. മീഡിയയിലൊക്കെ കണ്ടു എന്നല്ലാതെ, പക്ഷെ മീറ്റിംഗ് നടക്കും. ഇപ്പോൾ ബന്ധപ്പെട്ടു. മുനമ്പം ഭൂമി വഖഫിന്റേതാണെന്ന് പ്രത്യക്ഷമായി തന്നെ പറയുകയാണ് മുസ്ലിം ലീഗ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുസ്ലിം സംഘടനകളുടെ യോഗം ചേർന്നിരുന്നു. ഈ യോഗത്തിൽ ഭൂമി വഖഫിന്റേതല്ലെന്ന് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് PK കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറയുന്നു. മുസ്ലിം സംഘടനകൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒറ്റക്കെട്ടാണെന്ന സൂചനയാണ് ഇത് നൽകുന്നത്. വഖഫിന്റെ അനധികൃത ഭൂമി കയ്യേറ്റങ്ങൾക്ക് ഒത്താശ ചെയ്യുകയാണ്
മുസ്ലിം ലീഗ് അടക്കമുള്ള മതമൗലികവാദ സംഘടനകൾ. ശിവദാസ് കന്മനം, ജനം, മലപ്പുറം. മുനമ്പം വിഷയത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗിനോട് അടിയറവ് പറഞ്ഞ കോൺഗ്രസ്. നിയമ പണ്ഡിതരുമായി സംസാരിച്ചാണ് UDF നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് VD സതീശൻ. എല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്ന് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണമെന്നും VD സതീശൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വാർത്തയുടെ വിവരങ്ങളുമായി അഖിൽ പാലോട്ടുമഠം ചേരുകയാണ്. അഖിൽ, ഏറ്റവും ഒടുവിൽ മുസ്ലിം ലീഗിനോട് അടിയറവ് പറയുന്ന ഒരു സമീപനം പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വ്യക്തമാക്കിയത് ഈ മുനമ്പത്തെ ഭൂമി വഖഫിൻ്റേതല്ല എന്ന്. പക്ഷേ മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാക്കളായ PK കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി, സാദിഖ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ, അതുപോലെ ET മുഹമ്മദ് ബഷീർ, ഇവർ 3 പേരും അർത്ഥശങ്കയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനമില്ലാതെ, അർത്ഥശങ്കയ്ക്ക് ഇടയില്ലാതെ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് മുനമ്പത്തെ ഭൂമി അത് വഖഫിൻ്റേത് തന്നെയാണെന്ന്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ കോൺഗ്രസ് അതിന്റെ പഴയ നിലപാടിൽ നിന്നും പുറകോട്ട് പോയി എന്നാണോ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? നീലിമ, വഖഫ് വിഷയത്തിൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ UDF ഒറ്റക്കെട്ടായാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്ന ഒരു പ്രതീതി ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പല ഘട്ടത്തിലും ശ്രമിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് മറനീക്കി പുറത്തു വരികയാണ്. അവർ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ടല്ല പോകുന്നത് എന്നതാണ്. അതിന്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് മുസ്ലിം ലീഗിൽ തന്നെയുള്ള ഏറ്റവും പ്രബലമായ KM മുനീർ വിഭാഗത്തിലുള്ള KM ഷാജി തന്നെ ആദ്യമായി മുസ്ലിം ലീഗിൽ ഒരു തുറന്ന പോരിന് തുടക്കമിടുന്നു. അതിന് തുടർച്ച എന്ന നിലയ്ക്ക് തന്നെ മുസ്ലിം ലീഗിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന നേതാക്കളിൽ ഒരാളായ ET മുഹമ്മദ് ബഷീർ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് മുനമ്പം വിഷയത്തിൽ അത് വഖഫിന്റെ ഭൂമി തന്നെയാണ് എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നത്. അത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവല്ല, അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം വാക്കുപയോഗിക്കുന്നത്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവല്ല, ആര് പറഞ്ഞാലും അത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന നിലപാട് ET മുഹമ്മദ് ബഷീർ എടുക്കുന്നു. പക്ഷേ ആ കാര്യത്തിൽ പ്രതികരണം പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറയുന്നത് മുസ്ലിം ലീഗിനോടും കൂടി ആലോചിച്ചുകൊണ്ടാണ് UDF എന്ന നിലയിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ ഞാനൊരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത്. ഞാൻ പക്ഷേ മതപണ്ഡിതനൊന്നുമല്ല, ഒരു പൊതുവായ സമവാക്യത്തിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ പ്രശ്നപരിഹാരം കണ്ടെത്തണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം എനിക്ക് ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞ് തടിയൂരാനാണ് സതീശൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. കാരണം മുസ്ലിം ലീഗിനെ പിണക്കിക്കൊണ്ട് UDFന് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മുസ്ലിം ലീഗിലെ ഒരു നേതാവിനെ പോലും കുറ്റം പറയാൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് തയ്യാറാവാത്തത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരും, അങ്ങനെ പറയേണ്ടി വരും. കാരണം മുസ്ലിം ലീഗിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം UDFനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത്, താങ്ങി നിർത്തുന്നത് മുസ്ലിം ലീഗാണ് എന്ന് കോൺഗ്രസിന് തന്നെ പൂർണ്ണമായ ബോധ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുസിദ്ധമായ ശൈലിയിൽ VD സതീശൻ ഇന്നും സംഘപരിവാർ സംഘടനകളോടും അതുപോലെ തന്നെ SDPI തുടങ്ങിയ സംഘടനകളുടെയും ഒക്കെ തന്നെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമമാണ് ഇന്ന് നടത്തിയത്. എന്തായാലും മുസ്ലിം ലീഗിന് മുമ്പിൽ പൂർണ്ണമായും കോൺഗ്രസ് അടിയറ പറയുന്നു, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അടിയറ പറയുന്നു എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും. വഖഫ് വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ഇരട്ടത്താപ്പ് മുഖം തന്നെ കാണിക്കുകയാണ്. നിലപാടില്ലാത്ത കാര്യം തന്നെ, പെരുമാറ്റം തന്നെയാണ് നടത്തുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നിസ്സംശയം പറയേണ്ടി വരും. നീലിമ, കോൺഗ്രസ് അതിന്റെ VD സതീശൻ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ്. വിവരങ്ങളാണ് നൽകിയത്. വഖഫ് വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഇരട്ടത്താപ്പ് തുറന്നു കാട്ടുകയാണ് BJP. മുനമ്പത്തെ ജനങ്ങളോടൊപ്പം എന്ന് പറയുമ്പോഴും ബില്ല് പാസാക്കിയാൽ വർഗീയ ചേരിതിരിവ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് കോൺഗ്രസ് ശ്രമിക്കുന്നത്. വഖഫ് ഭേദഗതി ബില്ലിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് ആണെന്നും BJP പറയുന്നു. പാർലമെന്റിന്റെ ബഡ്ജറ്റ് സെക്ഷൻ അവസാനിക്കും മുൻപായി വഖഫ് ഭേദഗതി ബില്ല് പാസാക്കാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീക്കം. JPC അംഗം അപരാജിത സാരംഗി മുനമ്പം സന്ദർശിക്കുകയും വിഷയം JPC ചെയർമാന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ തടസ്സങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ കോൺഗ്രസ് ആണെന്നാണ് BJPയുടെ ആരോപണം. കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങളുടെ ആവശ്യം കൂടി പരിഗണിച്ചാണ് സമിതിയുടെ കാലാവധി നീട്ടിയത്. ഇതുവരെ 96 ലക്ഷം അപേക്ഷകൾ JPCക്ക് മുന്നിൽ എത്തിയെന്നും അപരാജിത സാരംഗി വ്യക്തമാക്കി. 8th August 2024, since the day the JPC was constituted, around 96 lakh applications through courier, through email have reached the JPC office in Delhi, Joint Parliamentary Committee office in Delhi. Imagine. So we have been examining all the applications. We are listening to different organizations. 196 organizations expressed their desire to come and speak to us. ബില്ല് പാസാക്കിയാൽ വർഗീയ ചേരിതിരിവുണ്ടാക്കാനാണ് കോൺഗ്രസ് ശ്രമിക്കുന്നത്. മുനമ്പത്തെത്തുമ്പോൾ വഖഫിനെ തള്ളിപ്പറയും. അതേസമയം തന്നെ മുനമ്പം ജനങ്ങളുടെ ദുരിതത്തിന് കാരണമായ വഖഫ് നിയമത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാനും മടിയില്ല.
ബില്ല് പാസായാൽ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ നടന്ന കലാപങ്ങളുടെ മാതൃകയിൽ സംഘർഷം സൃഷ്ടിക്കാനാണ് കോൺഗ്രസ് കോപ്പുകൂട്ടുന്നതെന്നാണ് BJP ആരോപണം. കിരൺകുമാർ, ജനം, കൊച്ചി. മുനമ്പത്തെ വഖഫ് ബോർഡിന്റെ അവകാശവാദത്തിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കാൻ വഖഫ് ബോർഡിനും ഫാറൂഖ് കോളേജിനും അധികൃതർക്കും നോട്ടീസ് നൽകി ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷൻ. ഭൂമിയുടെ രേഖകൾ, സ്വഭാവം, ക്രയവിക്രയം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച രേഖകളും ഹാജരാക്കാനാണ് കമ്മീഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. റവന്യൂ വകുപ്പിനോടും ആക്ഷൻ കൗൺസിലിനോടും വിവരങ്ങൾ ആരാഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഡൽഹിയിൽ വിവിധ സ്കൂളുകൾക്ക് ബോംബ് ഭീഷണി. ഇമെയിൽ വഴിയാണ് ഭീഷണി സന്ദേശം ലഭിച്ചത്. സ്കൂളിലെത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ തിരിച്ചയച്ചു. എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങൾക്കും ഭീഷണി സന്ദേശം ലഭിച്ചത് ഒരേ സമയത്താണ്. ഗൗതം അനന്തനാരായണൻ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക്. രാജ്യതലസ്ഥാനമായ ഡൽഹിയിലെ 40 സ്കൂളുകൾക്കാണ് ബോംബ് ഭീഷണി സന്ദേശം എത്തിയത്. ഇന്നലെ രാത്രി 11:30 ഡൽഹി പോലീസിന് ഒരു വ്യാജ ഇമെയിൽ അക്കൗണ്ട് വഴി ബോംബ് ഭീഷണി സന്ദേശം എത്തുകയായിരുന്നു. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ചാണക്യപുരിയിലുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് സ്കൂളിന് മുന്നിലാണ്. നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും സ്കൂൾ ഇപ്പോൾ പൂട്ടി, അതായത് വിദ്യാർത്ഥികളെ മുഴുവൻ തിരികെ വീടുകളിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇന്നലെ രാത്രി 11:30-ക്കാണ് ഈ ബോംബ് ഭീഷണി സന്ദേശം വരുന്നത്. പക്ഷേ രാവിലെ ഡൽഹി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉത്തരഭാരതത്തിലെ നഗരങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാം സ്കൂളുകൾ വളരെ കാലത്ത് തന്നെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും. അതിനാൽ രാവിലെ സ്കൂളുകളിലേക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾ എത്തിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് കുട്ടികളെ രക്ഷകർത്താക്കൾ വന്ന് തിരിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നത്, നമുക്ക് വണ്ടികളിൽ വന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ ബോംബ് ഭീഷണി സന്ദേശം എത്തിയത് ഞാൻ ഈ നിൽക്കുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് സ്കൂളിന് മാത്രമല്ല, രാജ്യതലസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ 40ഓളം സ്കൂളുകൾക്ക് സമാനമായ രീതിയിൽ ബോംബ് ഭീഷണി സന്ദേശം എത്തി. നമുക്കറിയാം അടുത്തിടെ കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ മാസം 20-ാം തീയതിയാണ് രോഹിണിയിൽ CRPF സ്കൂളിൽ ബോംബ് ഭീഷണി സന്ദേശം എത്തി. അതിനുശേഷം പിന്നീട് കഴിഞ്ഞ നവംബർ 29-ന് ഡൽഹിയിൽ തന്നെ ഇതേ രോഹിണിയിൽ ഒരു സ്ഫോടനം ഉണ്ടാവുകയും ഒരാൾക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതിനാൽ ഇത്തരം ബോംബ് ഭീഷണി സന്ദേശങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ചെറു സ്ഫോടനങ്ങളും അടുത്ത കാലത്ത് ഉണ്ടാകുന്നതിനെ വളരെ ഗൗരവമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നോക്കിക്കാണുകയാണ്. ഇന്നത്തേത് വ്യാജ ബോംബ് ഭീഷണി സന്ദേശമാണെന്ന് വ്യക്തമായി. ഈ സന്ദേശം എത്തിയതിനു ശേഷം ബോംബ് സ്ക്വാഡും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡൽഹി പോലീസും ഈ സ്കൂളുകളിലെല്ലാം എത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. എന്നാൽ സ്ഫോടക വസ്തുക്കളോ മറ്റ് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന വസ്തുക്കളോ ഒന്നും തന്നെ ലഭിച്ചില്ല. അതിനാൽ വ്യാജ ബോംബ് ഭീഷണി സന്ദേശമാണ് എത്തിയതെന്ന് വ്യക്തമാണ്. എങ്കിൽ പോലും ഈ സംഭവത്തെ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡൽഹി പോലീസും നോക്കിക്കാണുകയാണ്. അന്വേഷണം പോലീസ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അയലത്തെ കലാപം. ബംഗ്ലാദേശിൽ ഹിന്ദു വിരുദ്ധ കലാപം തടയാൻ നിർണായക നീക്കവുമായി ഭാരതം. വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി വിക്രം മിസ്രി ബംഗ്ലാദേശിലെത്തി. ബംഗ്ലാദേശ് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി MD ജാഷിമുദ്ദീനുമായി വിപുലമായ ചർച്ചകൾ നടത്തും. ബംഗ്ലാദേശ് വിദേശകാര്യമന്ത്രി മുഹമ്മദ് തൗഹീദ് ഹുസൈനെയും ഇടക്കാല സർക്കാർ നേതാവായ മുഹമ്മദ് യൂനുസുമായും വിക്രം മിസ്രി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയേക്കും. ഹിന്ദുക്കൾ ഉൾപ്പെട്ട ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരെ നടക്കുന്ന അതിക്രമത്തിൽ ഭാരതത്തിനുള്ള അമർഷം ബംഗ്ലാദേശ് ഭരണകൂടത്തെ നേരിട്ടറിയിക്കും. സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ഭാഷാ തൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ നുഴഞ്ഞു കയറി ബംഗ്ലാദേശി ക്രിമിനലുകളും. ബംഗാളികളെന്ന വ്യാജേന ബംഗ്ലാദേശികളും കഴിയുന്നുവെന്ന കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ നടപടിയെടുക്കാതെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ. നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരെ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും തൊഴിൽ വകുപ്പിനും വീഴ്ചയുണ്ട്. कौन सा साइड है? बांग्लादेश है। बांग्लादेश में कौन सा मुल्क है आपका? हमारा गाँव है खुन्ना जिला। खुन्ना जिला, ठीक है। आप कभी आया था? कितना साल पहले? मैं इधर आया 6 महीने हो टोटल। 6 महीने हो गया। ബംഗാളികളെന്ന വ്യാജേന ബംഗ്ലാദേശികൾ എറണാകുളം ജില്ലയുടെ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിലടക്കം പല ഭാഗത്തും കഴിയുന്നതിന്റെ വിവരങ്ങൾ ജനൻ TV നേരത്തെ ദൃശ്യങ്ങൾ സഹിതം പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരിൽ ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നുള്ള ക്രിമിനലുകളുമുണ്ടെന്ന വിവരം പുറത്തു വന്നിട്ടും പോലീസോ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളോ ലേബർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റോ ഇവരെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളൊന്നും നടത്തിയിരുന്നില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച IB സംസ്ഥാന ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടുകളും ഗൗരവത്തിലെടുത്തിട്ടില്ല. ബംഗ്ലാദേശിൽ ലഹരി, സ്ത്രീപീഡനം, മറ്റു ക്രിമിനൽ കുറ്റങ്ങളിലെല്ലാം ഉൾപ്പെട്ടവരിൽ പലരും വ്യാജ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ സംഘടിപ്പിച്ച് അതിർത്തി സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തുകയും ചില ഏജന്റുമാർ വഴി കേരളത്തിലേക്ക് കടക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആസാമീസ് എന്ന വ്യാജേന എത്തുന്നവരുമുണ്ട്. വിവിധ ഭാഷാ തൊഴിലാളികളുടെ കൃത്യമായ കണക്കെടുക്കുകയും തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്താൽ നുഴഞ്ഞുകയറ്റ ബംഗ്ലാദേശികളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെങ്കിലും നടപടികൾ ഉണ്ടാകാറില്ല. 2022 ഓഗസ്റ്റിൽ മുനമ്പം ഫിഷിംഗ് ഹാർബറിൽ നിന്ന് 4 ബംഗ്ലാദേശ് സ്വദേശികൾ പിടിയിലായിരുന്നു.
ഇവരെ പിന്നീട് ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് കടത്തുകയായിരുന്നു. വിവിധ ഭാഷാ തൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ബംഗ്ലാദേശികളെ കണ്ടെത്തുകയും എളുപ്പമല്ല. ജിജീഷ് കരുണാകരൻ, ജനം, കൊച്ചി. ആന എഴുന്നള്ളിപ്പ് നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചനയെന്ന് ഹിന്ദു ഐക്യവേദി. സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിഷയത്തിൽ കക്ഷി ചേരണമെന്നും ഹിന്ദു ഐക്യവേദി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഭരണകൂടങ്ങൾ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ ആവശ്യമായ നിയമഭേദഗതി കൊണ്ടുവരണമെന്നും ഹിന്ദു ഐക്യവേദി. ആന എഴുന്നള്ളിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഹൈക്കോടതി നിയന്ത്രണങ്ങൾ കടുപ്പിച്ചതോടെയാണ് പൂരം നടത്തിപ്പ് പ്രതിസന്ധിയിലായത്. നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കെതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത്. പ്രതീകാത്മക പൂരങ്ങളടക്കം നടത്തി. നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്ന് ഹിന്ദു ഐക്യവേദി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുധാകരൻ പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിഷയത്തിൽ കക്ഷി ചേരാൻ തയ്യാറാവണമെന്നും സുധാകരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഈ ഉത്സവ എഴുന്നള്ളിപ്പുകളെയൊക്കെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഈ കോടതിയുടെ ഇടപെടലുകളാണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ NGOകളുടെ ഇടപെടലുകളാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ പുറകിൽ ചില ഗൂഢാലോചനകളുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഭക്തജനങ്ങളും ഹിന്ദു സംഘടനകളും അതേപോലെ ക്ഷേത്ര സമിതികളുടെ ഒക്കെ ഉള്ളിൽ സംശയങ്ങളുണ്ട്. കേരളീയ തനിമയെ, കേരളീയ സംസ്കാരത്തെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന, അതിൻ്റെ കടയ്ക്കൽ കത്തിവെക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗൂഢാലോചന ഇതിൻ്റെ പുറകിലുണ്ട്. പ്രതിസന്ധികൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനും ഭാവി പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനും ഈ മാസം 17-ന് ക്ഷേത്ര സമിതികളുടെ സംസ്ഥാന കൺവെൻഷൻ തൃശൂരിൽ വിളിച്ചു ചേർക്കാനാണ് ഹൈന്ദവ സംഘടനകളുടെ തീരുമാനം. ജനം, തൃശൂർ. ആന എഴുന്നള്ളിപ്പും വെടിക്കെട്ടും സംബന്ധിച്ച ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ പ്രതിഷേധത്തിനൊരുങ്ങി പാലക്കാട്ടെ ഉത്സവ കമ്മിറ്റികൾ. ആന എഴുന്നള്ളിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയുടെ മാർഗരേഖയും വെടിക്കെട്ട് സംബന്ധിച്ച എക്സ്പ്ലോസീവ് വകുപ്പിന്റെ ചട്ടങ്ങളിലെ ഭേദഗതിയും ഉത്സവങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് പ്രതിസന്ധിയാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രതിഷേധത്തിനൊരുങ്ങുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാലക്കാട് ജില്ലാ ക്ഷേത്ര വെടിക്കെട്ട് സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ഉത്സവ കമ്മിറ്റികൾ സംയുക്ത യോഗം ചേർന്നു. ആന എഴുന്നള്ളിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയുടെ മാർഗരേഖയും എക്സ്പ്ലോസീവ് വകുപ്പിന്റെ പുതിയ ചട്ടങ്ങളും ജില്ലയിലെ ഉത്സവങ്ങൾക്ക് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്ന വിലയിരുത്തലിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പാലക്കാട് ജില്ലാ ക്ഷേത്ര വെടിക്കെട്ട് സംരക്ഷണ സമിതി ജില്ലയിലെ പ്രധാന ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ അധികൃതരെ ഉൾപ്പെടെ വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗം ചേർന്നത്. ആനയും വെടിക്കെട്ടുമൊക്കെ തലമുറകളായി പിന്തുടരുന്ന ആചാരങ്ങളാണെന്നും ഇത് തുടരുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നും യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞു. കൂടാതെ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ വിഷയത്തിൽ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തണമെന്നും യോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു. സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് സർക്കാരുകൾ ഇടപെട്ട നിയമനിർമ്മാണം നടത്തണം. ഉത്സവം നടത്താൻ അനുമതി ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ കാലാകാലങ്ങളായി ആചരിച്ചു വരുന്ന ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും സംസ്കാരവും സംരക്ഷിച്ച് പോരേണ്ടതുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയോടുകൂടി ഉത്സവം നടത്തേണ്ടി വരും. പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ ഉത്സവ കമ്മിറ്റികളും ഉൾപ്പെടുത്തി ബഹുജന പ്രക്ഷോഭം പരിപാടി നടത്തും. കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാരെ നേരിൽ കണ്ട് നിവേദനം കൊടുക്കും. ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് കത്തയക്കും. തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ഉത്സവ കമ്മിറ്റികളുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് സംയുക്തമായി നിയമ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് രൂപം നൽകും. കൂടാതെ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ ജില്ലയിലെ ഉത്സവ കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിയെയും മന്ത്രിമാരെയും നേരിട്ട് കണ്ട് നിവേദനം സമർപ്പിക്കാനും യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി. ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കെതിരായി ഒരു ഗവൺമെന്റ് നിൽക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയാവുന്ന സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി ഇതിനാവശ്യമായുള്ള നിയമ ഭേദഗതികൾ നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഗവൺമെന്റിനെ കൊണ്ട് നിയമ ഭേദഗതി നടത്താൻ കഴിയുമോ എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചും ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ തന്നെ ഇപ്പോൾ മന്ത്രിമാരെ കേരള ഗവൺമെന്റിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവരെ നേരിട്ട് കാണുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചും ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനു പുറമെ തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ഉത്സവ കമ്മിറ്റികളുമായി കൂടിയാലോചിച്ച സംയുക്തമായ നിയമ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് രൂപം നൽകാനും സമിതി ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. ജില്ലയിൽ ചെറുതും വലുതുമായ നിരവധി പൂരം, വേല തുടങ്ങിയ ഉത്സവങ്ങളാണ് ഈ മാസം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നത്. മിക്ക ഉത്സവ കമ്മിറ്റികളും നിലവിൽ വലിയ ആശങ്കയിലാണ്. ജനം, പാലക്കാട്. സംസ്ഥാനത്തെ സർവകലാശാലകളിലും സ്പ്രിംഗ്ലർ മോഡൽ ഡാറ്റ തട്ടിപ്പ്. കരിമ്പട്ടികയിൽപ്പെട്ട സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനിക്ക് 10 ലക്ഷം സർവകലാശാല വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഡേറ്റ കൈമാറുകയാണ്. UDFന്റെ കാലത്ത് ആരംഭിച്ച അസാപ്പ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ മറവിലാണ് ഡേറ്റ തട്ടിപ്പിന് കളമൊരുക്കൽ. ഡേറ്റ കൈമാറുന്നത് ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത MKCL-ന്. ജനം, ബ്രേക്കിംഗ്. സർക്കാരിന്റെ സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങി കേരളത്തിലെ സർവകലാശാലകൾ 10 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളാണ് കരിമ്പട്ടികയിൽപ്പെട്ട കമ്പനിക്ക് നൽകുന്നത്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ കരിമ്പട്ടികയിൽപ്പെടുത്തിയ മഹാരാഷ്ട്ര നോളജ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിനാണ് കൈമാറുന്നത്. ആരോഗ്യമേഖലയിൽ ഏറെ വിവാദമായ സ്പ്രിംഗ്ലർ മോഡലിന് സമാനമായ മറ്റൊരു ഡേറ്റ തട്ടിപ്പാണ് സർക്കാർ ഉന്നം വയ്ക്കുന്നത്. സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ അസാപ്പിനെ ഇടനിലക്കാരനാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്.
അസാപ്പിനാണ് കെയറിപ്പ് എന്ന പേരിൽ ഒരു പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ നിർമ്മിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. സർവകലാശാലകളിലെയും കോളേജിലെയും മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും എല്ലാ ഡേറ്റകളും കെയറിപ്പിന്റെ സെർവറിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് സർവകലാശാലകളെ ഒരു കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവരികയെന്ന ഉദ്ദേശത്തിലാണ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മൊത്തം ഡേറ്റയും കൈമാറുന്നത്. കഴിഞ്ഞ പിണറായി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് നടന്ന സ്പ്രിംഗർ തട്ടിപ്പിന് സമാനമായ ഡേറ്റ തട്ടിപ്പാണ്. ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൗൺസിലും അസാപ്പും ചേർന്നുണ്ടാക്കിയ എഗ്രിമെന്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളത്തിലെ സർവകലാശാല വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രവേശനവും അതേപോലെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റും അതേപോലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ മഹാരാഷ്ട്ര കമ്പനി ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ കൃത്രിമം നടക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. ഗവൺമെന്റ് കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ തീരുമാനം അടിയന്തരമായി പുനഃപരിശോധിക്കാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ നിയമപരമായ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകും. സംസ്ഥാനത്ത് പുറത്തുള്ള ഏജൻസിയായ MKCL-ലുമായി അസാപ്പ് തയ്യാറാക്കിയ ധാരണാപത്രമോ MKCL-നെ എങ്ങനെ അസാപ്പിന്റെ പ്രൊവൈഡറായി എന്നതും ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കീഴിലുള്ള സീഡിറ്റ് പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെയും ടെൻഡർ നൽകിയ വിവിധ കമ്പനികളെയും ഒഴിവാക്കിയാണ് ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത മഹാരാഷ്ട്രയിലെ MKCL എന്ന ഏജൻസിക്ക് കെയറിപ്പിന്റെ കരാർ നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചത്. വിഷയത്തിൽ കൃത്യമായ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ABVPയും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളെ മൊത്തം ഇവിടെ നിന്ന് ആട്ടിപ്പായിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സർക്കാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണം മാത്രമാണിത്. കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടത്തണം. അത് കേന്ദ്ര ഏജൻസികളോ അല്ലെങ്കിൽ ജുഡീഷ്യറി തലത്തിലുള്ള അന്വേഷണമോ നടത്തിയാൽ അത്രയും നല്ലത്. കാരണം നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലെ സർക്കാർ ഇതിനെ അട്ടിമറിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ അന്വേഷണം നടക്കണം, നടപടി സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ABVPയുടെ അഭിപ്രായം. ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനിക്ക് ഇത്തരത്തിൽ സർവകലാശാല വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഡേറ്റകൾ കൈമാറുന്നതും സർവകലാശാല അസാപ്പുമായോ MKCL-ലുമായോ കരാർ വെക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നതും ഗുരുതര വീഴ്ചയാണ്. ഇതെല്ലാം മറച്ചുവെച്ചുകൊണ്ടാണ് സർക്കാർ തന്നെ ഈ തട്ടിപ്പിന് കൂട്ടുനിൽക്കുന്നത്. ശാലിനി, ജനം, തിരുവനന്തപുരം. സ്മാർട്ട് സിറ്റി പദ്ധതിയിൽ ടീകോമിന്റെ വീഴ്ചകൾ വ്യക്തമായിട്ടും നഷ്ടപരിഹാര നീക്കങ്ങളുമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ട്. നഷ്ടപരിഹാരമല്ല നൽകുന്നതെന്നും ടീകോം ഇതുവരെ പദ്ധതിക്കായി ചെലവഴിച്ച തുകയാണെന്നും വിശദീകരിച്ച് നഷ്ടപരിഹാര കൈമാറ്റ ശ്രമങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. പദ്ധതിയിൽ സർക്കാരിൻ്റെയും ടീകോം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെയും വീഴ്ചകൾ ഓരോന്നായി പുറത്തു വന്നിരുന്നു. സ്മാർട്ട് സിറ്റി കരാറിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് അധികമായി പണമൊന്നും ടീകോമിന് നൽകില്ലെന്നായിരുന്നു മന്ത്രി P. രാജീവ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത്. അവർ ചെലവഴിച്ചതിൽ എന്താണ് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയുകയെന്നാണ് ആലോചിക്കുന്നതെന്നും നിയമപ്രകാരം പിരിയുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നൽകേണ്ടതെന്ന് പരിശോധിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് കൊടുക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് നഷ്ടപരിഹാരം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി വിശദീകരിച്ചിരുന്നു. ആർബിട്രേഷനിലേക്ക് പോയാൽ പദ്ധതി കൈമാറ്റവും പൂർത്തിയാക്കലും വർഷങ്ങൾ വൈകുമെന്നും സർക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. എന്നാൽ വീഴ്ചകളെല്ലാം സംഭവിച്ചത് ടീകോം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിലാണെന്നതിന്റെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരുമ്പോഴും പുനരാലോചനയ്ക്ക് സർക്കാർ ഒരുക്കമല്ല. പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായ ഗ്രീൻ കെട്ടിടങ്ങൾക്കുള്ള ലീഡ് അംഗീകാരമുണ്ടെന്ന് ടീകോം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ലീഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് പിന്നീട് പിൻവലിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അപേക്ഷ പോലും നൽകിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കാതെ ടീകോം സ്വയം പിന്മാറുമ്പോൾ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നത് എന്ത് കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന വിമർശനം ഉയരുമ്പോൾ സർക്കാരിന് കൃത്യമായ മറുപടിയില്ല. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് താല്പര്യങ്ങൾ നടക്കില്ലെന്നറിഞ്ഞ് സ്മാർട്ട് സിറ്റിയോട് താല്പര്യക്കുറവുണ്ടായ ടീകോമിന് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിക്കാനിരിക്കുന്ന നഷ്ടപരിഹാര പാക്കേജ് എന്തായിരിക്കുമെന്നതിലും വ്യക്തതയില്ല. ജനം, കൊച്ചി. അമിത ലാഭം മുന്നിൽ കണ്ട് നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഹഡ്കോയിൽ നിന്നും KCB 1000 കോടി രൂപ കടമെടുക്കുന്നു. 5 വർഷത്തേക്ക് 9% ഉയർന്ന പലിശയ്ക്കാണ് വായ്പയെടുക്കുന്നത്. KCB ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ പോകുന്നതിനാൽ വിവിധ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും കടം ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ഉയർന്ന പലിശയിൽ ഹഡ്കോയിൽ നിന്നും വായ്പയെടുക്കുന്നത്. KCB ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ചേർന്നാണ് വായ്പ എടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് കടന്നത്. രൂക്ഷ ധനപ്രതിസന്ധി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ 1000 കോടി രൂപയെങ്കിലും നിലവിലെ പ്രതിസന്ധി തരണം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുണ്ട്. പല ബാങ്കുകളെയും സമീപിച്ചുവെങ്കിലും KCBയിലെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കാരണം ആരും വായ്പ നൽകാൻ തയ്യാറായില്ല. തുടർന്നാണ് ഹഡ്കോയെ സമീപിക്കുന്നത്. ഹഡ്കോ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 10.45% രൂപയാണ് പലിശ ഇനത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. പിന്നീട് ചർച്ചകളിലൂടെ 9% പലിശ ഇനത്തിൽ പണം നൽകാമെന്ന വ്യവസ്ഥയിലെത്തി. 1000 കോടി രൂപയാണ് ഇത്തരത്തിൽ KCB ഹഡ്കോയിൽ നിന്നും കടമെടുക്കുന്നത്. 12 മാസമാണ് തിരിച്ചടവ് കാലാവധി. പുറത്തുനിന്നും വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുന്നതിനിടയിലാണ് വായ്പ എടുക്കാമെന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് KCB എത്തുന്നത്. സാമ്പത്തിക പരാധീനതകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് നിത്യോപയോഗ വൈദ്യുതി ചാർജ് വരെ KCB വർദ്ധിപ്പിച്ചത്. ജനം, തിരുവനന്തപുരം. വൈദ്യുതി നിരക്ക് വർധനവിനെതിരെ കൊല്ലം KCB ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകർ. KCB ഓഫീസിലേക്ക് ചാടിക്കടന്ന പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി.
വിഭാഗീയതയും മുതിർന്ന നേതാക്കന്മാരുടെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്കും തീർത്ത പ്രതിസന്ധിക്കിടെ CPM ജില്ലാ സമ്മേളനങ്ങൾക്ക് നാളെ തുടക്കം. സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിനെതിരെയും ഉയർന്ന വിമർശനങ്ങൾ ജില്ലാ സമ്മേളനങ്ങളിലും തുടർന്നേക്കും. സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനങ്ങൾ ജില്ലാ സമ്മേളനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാനാണ് സാധ്യത. CPM ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളിലെ തമ്മിൽ തല്ലും ചർച്ചയ്ക്ക് വരും. ഒരു കാലത്തും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വിഭാഗീയതയും വിമത നീക്കങ്ങളും കൂടാതെ മുഖ്യമന്ത്രിയെയും CPM സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തെയും വരെ വിമർശിച്ച ഏരിയ സമ്മേളനങ്ങൾ. CPMന്റെ ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പോലും പാർട്ടിക്ക് അടിതട്ടിയ സമ്മേളന കാലം. ഏരിയ സമ്മേളനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി നാളെ കൊല്ലം ജില്ലാ സമ്മേളനത്തോടെ ജില്ലാ സമ്മേളനങ്ങൾ ആരംഭിക്കും. ഫെബ്രുവരിയിൽ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന് കൊല്ലം ഒരുങ്ങുമ്പോൾ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ആശങ്കയിലാണ്. പാർട്ടിയിൽ നിന്നുമുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കന്മാരുടെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് തടയാൻ നേരിട്ട് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എത്തിയിട്ടും പലയിടത്തും കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് തടയാൻ സാധിച്ചില്ല. ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം പാർട്ടി വിട്ട് BJPയിൽ ചേർന്നതിലുണ്ടായ ക്ഷീണം CPMന് മാറിയിട്ടില്ല. പാലക്കാട് വിഭാഗീയത ശക്തമായതും സമാന്തര CPM ഓഫീസ് തുറന്നതും ഈ സമ്മേളന കാലത്താണ്. തിരുവല്ലയിൽ പാർട്ടിയിലെ തമ്മിലടി മറനീക്കി പുറത്തു വന്നു. തിരുവനന്തപുരത്ത് മംഗലാപുരം ഏരിയ സെക്രട്ടറി കുടുംബസമേതം BJPയിലെത്തിയതും CPMന് തടയാനായില്ല. സമാനമായി ജില്ലാ സമ്മേളന കാലയളവിൽ പൊട്ടിത്തെറികൾ ഉണ്ടാകാനാണ് സാധ്യത. പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന് മുമ്പ് CPMലെ രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങൾ മാറാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഒപ്പം സർക്കാരിനെതിരെ ഉയർന്ന വിവാദങ്ങളും ജില്ലാ സമ്മേളനങ്ങളിൽ ചർച്ചയാകും. ജനം, തിരുവനന്തപുരം. ശിശുക്ഷേമ സമിതിയിൽ 2.5 വയസ്സുകാരിക്ക് മർദ്ദനമേറ്റ സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നു. അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ദിവസങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോഴും പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങാതെ പോലീസ്. കേസിൽ പ്രതികളെ രക്ഷിക്കാൻ നീക്കം നടക്കുന്നതായും ആക്ഷേപമുണ്ട്. പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ദിവസങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോഴും കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങാനോ അന്വേഷണം നടത്തുവാനോ പോലീസ് തയ്യാറായിട്ടില്ല. കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങിയ പ്രതികളുമായി ശിശുക്ഷേമ സമിതിയിൽ തെളിവെടുപ്പ് നടത്തണം. പ്രതികളിൽ നിന്നും ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുകയും വേണം. നഖം, മുടി എന്നിവയെല്ലാമാണ് ശാസ്ത്രീയമായി ശേഖരിക്കാനുള്ളത്. അതോടൊപ്പം പ്രതികളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാനുമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം പ്രതികളെ കസ്റ്റഡി വാങ്ങിയെങ്കിൽ മാത്രമേ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. നിലവിൽ അന്വേഷണ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അവധിയിൽ പോയതാണ് കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങാൻ കാലതാമസം നേരിടുന്നത് എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. കേസിൽ പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നതായാണ് സൂചന. അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് അന്വേഷണം വൈകിപ്പിക്കുന്നത് എന്നും വിമർശനമുണ്ട്. പ്രതികൾ 3 പേരും CPM ബന്ധമുള്ളവരാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നീക്കം നടക്കുന്നതായും വിമർശനങ്ങൾ ഉയരുന്നുണ്ട്. 2 വയസ്സുകാരിക്ക് മർദ്ദനമേറ്റ് ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് പോലീസ് കേസെടുക്കുന്നത്. പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ തന്നെ പ്രതികൾ 3 പേരും കുറ്റക്കാരാണെന്ന് തെളിയുകയും ചെയ്തു. സ്ഥിരമായി കിടക്കയിൽ മൂത്രമൊഴിക്കുന്നു എന്ന പേരിലാണ് കുട്ടിയുടെ ജനനേന്ദ്രത്തിലടക്കം മുറിവേൽപ്പിച്ചത്. ജനം, തിരുവനന്തപുരം. മന്ത്രിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന സംസ്ഥാനതല അദാലത്തുകൾക്ക് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ തുടക്കം. തിരുവനന്തപുരം വിമൻസ് കോളേജിൽ നടത്തിയ അദാലത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഈ മാസം 7-ാം തീയതി വരെ ലഭിച്ച 8336 പരാതികളുടെ പരിഹാരമാണ് അദാലത്തിലൂടെ നടപ്പിലാക്കുന്നത്. വിവിധ ജില്ലകളിലായി 13-ാം തീയതി വരെ അദാലത്തുകൾ തുടരും. അതേസമയം സംസ്ഥാനത്ത് ഈ ഫയലുകൾ നിർബന്ധമാക്കിയെങ്കിലും പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത ഫയലുകൾ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുവെന്നും ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അനാസ്ഥയാണ് ഇതിന് കാരണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഫയലുകൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള വലിയ ശ്രമം എല്ലാ തലങ്ങളിലും നടന്നു. ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം എന്ന നിലക്ക് മാത്രമല്ല സർക്കാർ കാണുന്നത്. ഇത് തുറന്നു പോകേണ്ട ഒരു പ്രവർത്തന ശൈലി എന്തായിരിക്കണമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കാകെ നൽകുന്ന ഒരു നിർദ്ദേശമായിട്ടാണ് കാണേണ്ടത്. കെ സുധാകരൻ ഇടതുപക്ഷത്തെ തകർക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് വെടിപൊട്ടിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട് കേരളത്തിൽ കലാപമുണ്ടാക്കാൻ കാരണമാകുമെന്നും മന്ത്രി PA മുഹമ്മദ് റിയാസ്. ക്രമസമാധാനം തകർക്കാനാണ് സുധാകരന്റെ ശ്രമം. കലാപാഹ്വാനം വ്യക്തിപരമായി പറയുന്നതല്ലെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉൾപ്പെടെ കലാപമുണ്ടാക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും മുഹമ്മദ് റിയാസ് കോഴിക്കോട് പറഞ്ഞു. ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തെ ആകെ തകർക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് KPC പ്രസിഡന്റ് വെടിപൊട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തുടർച്ചയായി ഇത്തരം നിലപാടെടുക്കുമ്പോൾ ആ നിലപാട് കേരളത്തെ ഒരു കലാപഭൂമിയാക്കി മാറ്റി തീർക്കാനാണ്. കേരളത്തെ ഒരു കലാപ കലുഷിത അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിലാകെ ക്രമസമാധാന നില തകർക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് KPCC പ്രസിഡന്റ് തുടർച്ചയായി ഈ അക്രമവാസനയോടുകൂടി നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത്. കാസർഗോഡ് കാഞ്ഞങ്ങാട് നഴ്സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥി ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി ആശുപത്രി അധികൃതർ ഇന്ന് ചർച്ച നടത്തും.
3ാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥിനി ചൈതന്യ ശനിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് ഹോസ്റ്റൽ മുറിയിൽ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചത്. വിദ്യാർത്ഥിനി മംഗലാപുരത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. വാർഡനുമായുണ്ടായ തർക്കത്തെ തുടർന്നാണ് ആത്മഹത്യാ ശ്രമം. വാർഡൻ മാനസികമായി പീഡിപ്പിച്ചെന്ന് അധികൃതർക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടും നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ലെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ പറഞ്ഞു. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രതിഷേധത്തിലാണ്. ആശുപത്രിയിലേക്ക് യുവജന സംഘടനകൾ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചു. ADM നവീൻ ബാബുവിന്റെ മരണം സംബന്ധിച്ച് കുടുംബത്തിന്റെ ആരോപണം സാധൂകരിക്കുന്ന കൂടുതൽ തെളിവുകൾ പുറത്തുവന്നതോടെ സർക്കാരിനുമേൽ സമ്മർദ്ദമേറുകയാണ്. മരണവുമായി ഉന്നതതല ബന്ധങ്ങൾ പുറത്തുവരുമെന്നതിനാലാണ് CBI കേസ് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനെ സർക്കാരും പാർട്ടിയും ഒരേപോലെ എതിർക്കുന്നതെന്ന് ആരോപണവും ഉയരുന്നുണ്ട്. നവീൻ ബാബുവിന്റെ അടിവസ്ത്രത്തിൽ രക്തക്കറ കണ്ടെത്തിയ പോലീസ് ഇൻക്വസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് സുപ്രധാന തെളിവാണ് എന്ന വിലയിരുത്തലാണ് പൊതുവെയുള്ളത്. ADMന്റെ മരണം കൊലപാതകമാണെന്ന സംശയത്തിന് ഇത് ബലം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. അതേസമയം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിലും FIRലും ഇതിനെപ്പറ്റി പരാമർശമില്ലാത്തത് സംശയാസ്പദമാണ് എന്ന വിമർശനമാണ് പ്രധാനമായും ഉയർന്നത്. ഇതിനു പിന്നിൽ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ ഇടപെടൽ നടന്നുവെന്ന ആരോപണവുമായി BJP സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ K. സുരേന്ദ്രൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തു. അതേസമയം ADMന്റേത് കൊലപാതകമാണെന്ന് സാധൂകരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്ന സർക്കാരിന് മുകളിലും സമ്മർദ്ദമുയരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ CBI അന്വേഷണത്തെ എതിർക്കുകയെന്ന നിലപാട് തന്നെയായിരിക്കും സർക്കാരും CPMഉം തുടരുക. CBI അന്വേഷണം വന്നാൽ ADMന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും പുറത്തുവരാനും അന്വേഷണം ഉന്നത തലങ്ങളിലേക്ക് ഉൾപ്പെടെ നീങ്ങാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ടാണ് പാർട്ടിയും സർക്കാരും ഒരുപോലെ CBI അന്വേഷണത്തെ എതിർക്കാനുള്ള കാരണമെന്നാണ് ഉയരുന്ന ആരോപണം. ജനം, കണ്ണൂർ. ചൂരൽമല മുണ്ടക്കൈ ദുരന്തത്തിൽ കുടുംബം നഷ്ടപ്പെട്ട ശ്രുതി വീണ്ടും പുതുജീവിതത്തിലേക്ക്. വയനാട് കളക്ടറേറ്റിലെത്തിയ ശ്രുതി റവന്യൂ വകുപ്പിൽ ക്ലാർക്കായി ചുമതലയേറ്റു. ശ്രുതിയുടെ ആവശ്യപ്രകാരം വയനാട് കളക്ടറേറ്റിൽ തന്നെയാണ് നിയമനം. വീടും ഉറ്റവരും പ്രിയതമനും നഷ്ടപ്പെട്ട ശ്രുതി പുതുജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. കളക്ടറേറ്റിലെത്തി പുതിയ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ ശ്രുതിയുടെ മുഖത്ത് വിരിഞ്ഞത് പ്രതീക്ഷയുടെ പുഞ്ചിരി. ജോലി ലഭിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് ശ്രുതി പ്രതികരിച്ചു. എല്ലാവരോടും റെസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല, കൂടുതൽ നടക്കാണ്ടിരുന്നാൽ മതി, ജോലിക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ചൂരൽമലയിലെ പുതിയ വീടിന്റെ ഗൃഹപ്രവേശം പൂർത്തിയാക്കി കല്യാണ ഒരുക്കത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴാണ് ശ്രുതിയുടെ കുടുംബത്തെ ഒന്നാകെ ഉരുൾ കവർന്നെടുത്തത്. ഉറ്റവരെ ഒന്നാകെ നഷ്ടപ്പെട്ട ശ്രുതിക്ക് താങ്ങായി നിന്നത് പ്രസ്തുത വരൻ ജൻസണാണ്. എന്നാൽ മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ ജൻസണും ശ്രുതിയെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു. ശ്രുതിക്ക് സാരമായി പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ദുരന്തങ്ങളെയെല്ലാം ധീരതയോടെ നേരിട്ടാണ് ശ്രുതി പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴും കേരളമൊന്നാകെ പറയുന്നത് ഒന്നു മാത്രം: ശ്രുതി, നീ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, ഞങ്ങളെല്ലാവരും നിന്റെ കൂടെയുണ്ട്. ജനം, വയനാട്. ഇനി ശബരിമല വാർത്തകളിലേക്കാണ്. ശരണമെന്റെ അയ്യപ്പ. ശരണമെന്റെ അയ്യപ്പ പവർഡ് ബൈ അഴകുള്ള മുടിക്ക് വേണം ടോട്ടൽ കെയർ ഫ്രം AVA കോട്ടക്കൽ ആയുർവേദ. ശരിയായ ആയുർവേദം, ശരിയായ ഫലപ്രാപ്തി. കോ പവർഡ് ബൈ ഇനി എന്നും നിങ്ങളുടെ പ്രഭാത ഭക്ഷണം BKD സ്റ്റീം പുട്ടുപൊടി, റിച്ച് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്. ഭാരത് ലജ്ന മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് ഹൗസിംഗ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ലിമിറ്റഡ്, കേരള, തമിഴ്നാട് ആൻഡ് പോണ്ടിച്ചേരി. ഗോൾഡ്, ഡയമണ്ട്, ജെംസ്. ആതുര സേവന രംഗത്ത് സമർപ്പിത സേവനത്തിന്റെ 50 വർഷങ്ങൾ. ഭാരത് ഹോസ് ഇൻ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് മകരജ്യോതി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ്, പൂനെ, മഹാരാഷ്ട്ര. ഇനി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉദയഭാരത് കലണ്ടർ തന്നെ. ചക്കുളത്തുകാവിൽ പൊങ്കാല 2024 ഡിസംബർ 13 വെള്ളിയാഴ്ച. ശബരിമല തീർത്ഥാടകരെ ദുരിതത്തിലാക്കി പമ്പയിലേക്ക് മലിനജലം ഒഴുക്കുന്നു. ത്രിവേണിയിലേക്ക് സമീപത്തെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ഓടകളിലൂടെ മലിനജലം ഒഴുകിയെത്തുകയാണ്. പമ്പയിലേക്ക് മാലിന്യം ഒഴുക്കിവിടുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ജനം TVക്ക്. പുണ്യനദി മലിനമാക്കപ്പെടുന്ന കാഴ്ചയാണിത്. വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ ഓടകളിലൂടെ ഇവ ഒഴുകിയെത്തുന്നത് പമ്പാ നദിയിലേക്കും.
സമീപത്തെ ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്നും മറ്റുമുള്ള ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഓടകളിലൂടെ നദിയിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. പമ്പാനദി വേണ്ടവിധം പരിപാലിക്കുന്നില്ല എന്നത് എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്ന വിമർശനമാണ്. മണ്ഡലകാലത്ത് പോലും ഇതിന് മാറ്റവുമില്ല. പുണ്യനദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്യാനെത്തുന്ന ഭക്തർക്ക് എല്ലാ തവണത്തെയും പോലെ ഇത്തവണയും ദുരിതം തന്നെ. അടിയന്തര നടപടിയായി നദി ശുചീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാണ്. പവിത്രമായ പമ്പയിലേക്ക് ശുചിമുറി മാലിന്യവും അതേപോലെ തന്നെ ഹോട്ടൽ മാലിന്യമൊക്കെ തന്നെ തള്ളുന്നതായിട്ട് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ തന്നെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും അതൊരു ഭക്തരോടുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളി തന്നെയാണ്. നമുക്കറിയാം, ഈ ശബരിമലയിലെ തീർത്ഥാടനത്തിലെ ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായ ഒരു ചടങ്ങാണ് പമ്പാസ്നാനം. അപ്പം ഈ പമ്പാസ്നാനത്തിനായിട്ട് എത്തുന്ന അയ്യപ്പ ഭക്തർക്ക് ഈ ഒരു മാലിന്യത്തിൽ മുങ്ങി മല കയറേണ്ട ഒരു ഗതികേടാണ്. അത് വളരെ ഒരു ദുഃഖകരമായ ഒരു സത്യമാണ്. സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെയൊക്കെ തന്നെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കർശനമായ നടപടികൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എടുക്കണമെന്നാണ് അയ്യപ്പ സേവാ സമാജത്തിൻ്റെ ഒരു അഭ്യർത്ഥന. മണ്ഡലകാലത്ത് പമ്പയിൽ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും മന്ത്രിതല സന്ദർശനങ്ങളുമെല്ലാം പതിവാണ്. പക്ഷേ ചുറ്റുവട്ടത്തെ പരിതാപകരമായ കാഴ്ചകൾ മാത്രം ആരും കാണുന്നില്ല. ജനം, പത്തനംതിട്ട. സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണവിലയിൽ വർധന. ഇന്ന് പവന് 120 രൂപ വർദ്ധിച്ച് 57,040 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 15 രൂപ വർദ്ധിച്ച് 7,130 രൂപയായി. 3 ദിവസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണവിലയിൽ വർധനവ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇന്ന് ഒരു പവന് 120 രൂപ വർദ്ധിച്ച് 57,040 രൂപ എന്ന നിരക്കിലാണ് വിപണിയിൽ വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ഗ്രാമിന് 15 രൂപ വർദ്ധിച്ച് 7,130 രൂപയായി. ഈ മാസം 1-ാം തീയതിയാണ് ഡിസംബറിലെ ഉയർന്ന വില കേരളത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 57,200 രൂപയും ഗ്രാമിന് 7,250 രൂപയുമായിരുന്നു വില. പിന്നീട് ഇടിവുണ്ടായെങ്കിലും സ്വർണ്ണവില വീണ്ടും ഇന്ന് വർദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ മാസം 18-ാം തീയതി നടക്കുന്ന US ഫെഡ് യോഗം സ്വർണത്തിന്റെ സമീപകാല വിലയുടെ ദിശ തീരുമാനിക്കും. ഫെഡ് പലിശ കുറയ്ക്കുമെന്നാണ് വിപണി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പൊതുവെ പുതുവത്സരത്തോടനുബന്ധിച്ച് സ്വർണ്ണവില ഉയരുന്ന പ്രവണതയാണ് നേരത്തെയുമുള്ളത്. ആഗോളതലത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സംഘർഷ സാഹചര്യങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചാൽ അത് സ്വർണത്തിന്റെ ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിക്കുന്നതിന് കാരണമാകും. വൻകിട നിക്ഷേപകരടക്കം സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം എന്ന നിലയിൽ സ്വർണം വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നതാണ് കാരണം. ജനം, കൊച്ചി. 2001 ജനുവരി 6-ന് നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് മാപ്പ് നൽകുമെന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. അധികാരത്തിലെത്തുന്ന ആദ്യ ദിവസം തന്നെ നടപടി സ്വീകരിക്കും. 1500-ലേറെ പ്രതിഷേധക്കാരാണ് ക്യാപിറ്റോൾ ഹിൽസ് ആക്രമണ കേസിലുള്ളത്. 2020 തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ട്രംപ് പരാജയപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് സ്ഥാനമൊഴിയുന്നതിന് മുന്നോടിയായാണ് പ്രതിഷേധം അരങ്ങേറിയത്. 1500-ലേറെ പേർക്കെതിരെയാണ് ക്യാപിറ്റോൾ ഹിൽസ് ആക്രമണ സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ട്രംപിന്റെ 2020-ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തെ തുടർന്ന് അധികാര കൈമാറ്റം നടക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായിരുന്നു ആക്രമണം. 2021 ജനുവരി 6-ലാണ് ആക്രമണം നടന്നത്. വോട്ടെടുപ്പിൽ അപാകതകളുണ്ടെന്നാരോപിച്ച് ട്രംപ് അനുകൂലികൾ ക്യാപിറ്റോൾ ഹിൽസിലേക്ക് ഇരച്ചു കയറി. വിവിധ കോടതികളിലെ കേസുകളിൽ പ്രതികളായ 645 പേർക്ക് ജയിൽ ശിക്ഷ വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1251 പേർ കോടതിയിൽ കുറ്റമേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ആക്രമണങ്ങളിൽ 140 പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും പ്രക്ഷോഭകാരികളും അല്ലാത്തവരുമായവരുടെ മരണങ്ങൾ വരെ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. സംഭവത്തിൽ ട്രംപിനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന പ്രോസിക്യൂഷൻ നിലപാട് ഈയടുത്ത ദിവസങ്ങളിലാണ് പുറത്തുവന്നത്. ജനുവരി 6, 2021-ലെ കേസുകളിൽ പ്രതികളായ എല്ലാവർക്കും മാപ്പ് നൽകുമെന്നാണ് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അധികാരത്തിലെത്തുന്ന അതേ ദിവസം തന്നെ നടപടിയുണ്ടാകും. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ മകൻ ഹണ്ടർ ബൈഡനെ മാപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേസുകളിലാണ് മാപ്പ് നൽകിയത്. എന്നാൽ ക്യാപിറ്റോൾ ആക്രമണ കേസിലെ പ്രതികൾക്ക് മാപ്പ് നൽകുന്നത് തീർത്തും വ്യത്യസ്തമാണ്. രാഷ്ട്രീയ സമരമായി വിഷയത്തെ വിലയിരുത്തിയാണ് മാപ്പ് നൽകുന്നത്. ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക്, ജനം. സിറിയയിലെ രാഷ്ട്രീയ അസ്ഥിരത മുതലെടുക്കാൻ IS-നെ അനുവദിക്കില്ലെന്ന ഉറച്ച നിലപാടിൽ അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും. സിറിയയിലെ IS കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ശക്തമായ ആക്രമണമാണ് ഇരു രാഷ്ട്രങ്ങളും നടത്തിയത്. ബഷാർ അൽ അസദ് സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യം തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാക്കാൻ IS ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങിയിരുന്നു. IS-നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഉറച്ച തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇസ്രയേലും അമേരിക്കയും. ബഷാർ അൽ അസദ് പുറത്താക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഇസ്രയേലും അമേരിക്കയും സിറിയയിലെ IS കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആക്രമണം നടത്തി.
ഗോലാൻ കുന്നുകളിലെ സിറിയൻ നിയന്ത്രിത മേഖലകളിലായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം. അതിർത്തിയിലെ ബഫർ സോണിന്റെ പൂർണ്ണമായ നിയന്ത്രണം ഇസ്രായേൽ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. കിഴക്കൻ സിറിയ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ മനുഷ്യജീവനുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് അമേരിക്ക അറിയിച്ചു. B-52 സ്ട്രാറ്റോഫോർട്രസ് വിമാനവും ചെറു യുദ്ധവിമാനങ്ങളും ആക്രമണത്തിന്റെ ഭാഗമായി. കിഴക്കൻ സിറിയയിലെ അമേരിക്കൻ സൈനിക താവളങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ആക്രമണങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിച്ചത്. അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ സിറിയയിൽ മറ്റൊരു IS ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള നടപടിയാണ് ഇസ്രയേലും അമേരിക്കയും സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക്, ജനം. ഇതോടെ ഉച്ചവാർത്ത അവസാനിക്കുകയാണ്. നമസ്തേ.